कौन नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी हसीन होवे। मेरे पैंडे होण मुबारक मैनू ते मेरी मंजिल खूबसूरत रंगीन होवे। ऐपर सुन पढ़ के खड़ गई जिंदगी, ये कन्ना दी कच्ची लोकां दे हथे चढ़ गई जिंदगी। मंगवें राह उधारे मकसद, कुछ भी यारा तेरा नहीं। उमर हंडाली पता नहीं हाली, कौन वली है मेरा नहीं, कौन वली है मेरा नहीं। सो सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੌਚਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਐਨ ਪੈਂਡੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਐਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨਡ ਐਂਟਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਟਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਗ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਪੀੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਤੜਪ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,
सो मेरा वो मैं एक है, तो दूसरा मैं है जो मेरा, वो मेरे पहले मैं दा एक केस है। केस होंदा है किसी चीज़ का कंटेनर बॉक्स। सो वो मेरे पहले मैं दा केस है। दूसरा मैं इस वेले तुहाडे सामने हाँ, तुसी मेरे इस मैं दा चित्र बना सकते हो, तुसी इस मेरे मैं नू अपने फोटो के जरिए देख सकते हो, तुसी मेरे इस मैं नू फिजिकली महसूस कर सकते हो, तुसी मेरे इस मैं दा माप तोल वजन सब कुछ कर सकते हो, तुसी मेरे इस मैं नू कैदी कर सकते हो, तुसी मेरे इस मैं नू इंजर कर सकते हो। तो ये वो मैं है। सो हर एक व्यक्ति दो एंटिटीज़ का सुमेल है। एक वो एंटिटी जिहड़ी अदिक है, तो एक वो एंटिटी जिहड़ी फिजिकली एग्जिस्ट करती है। सो इस चीज़ नू मैं जे दूसरी तरह लवां, जिवें साडे कई अध्यात्मवादी ਜਾਂ रिलीजियस जिहड़ा है स्टडीज़ दे विच असीं गल करदे हां कि एक शरीर ते एक आत्मा सोल, ये दो मैं हो गए। इन्हां दा मिलान दोने इकट्ठे हो के एक व्यक्ति बनता है, जिहड़ा अपने सामने अपने वांगू अपनी तरह तुरदा फिरदा ते बहुत कुछ करदा। सो जदों भी असीं जिंदगी की बेहतरी की गल करनी है, जदों भी असीं जिंदगी का सकून लभदे हां, जदों भी असीं जिंदगी के मकसद की गल करते हैं, जदों भी असीं जिंदगी नूं बैटर बनाउण की गल करते हैं, या जदों भी असीं किसी व्यक्ति के चंगे या बुरे होण दी कैटेगराइजेशन करते हैं, तो उदों एक्चुअली असीं उहदा जिहड़ा अदिक पार्ट है असीं उसकी गल कर रहे होंदे हां। सो जिहड़ा व्यक्ति का फिजिकली विजिबल पार्ट है वो तो ना बुरा है, वो तो ना चंगा है। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲਓ, ਵੱਢ ਲਓ, ਮਾਰ दो, ਅੱਗ ਲਾ दो, फूक दो, कुछ भी कर लो, वो तो वही है। सो जो सब कुछ हो रहा है, जो किसी व्यक्ति को चंगा बनाउंदा, जो किसी व्यक्ति को बुरा बनाउंदा, जो किसी व्यक्ति को महात्मा बनाउंदा, जो किसी व्यक्ति को चोर बनाउंदा, ठग बनाउंदा, रेपिस्ट बनाउंदा, जो घृणा का पात्र बनता है, जो प्यार का केंद्र बनता है, वो व्यक्ति का अधिक हिस्सा जिहड़ा जिहड़ा दिखता नहीं, वो बड़ा हिस्सा होंदा है। तो सो सब तो पहला तो हर व्यक्ति की लोड़ है कि वह अपने दिख पार्ट नूं अपने
ਅਦਿੱਖ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਦਿੱਖ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਿੱਖ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਅਦਿੱਖ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਅਦਿੱਖ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਅਦਿੱਖ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ 101 ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਓ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗ ਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ, ਨੰਗੇ ਬਦਨ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਦਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕਣਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਵ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਵਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਮੈਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈਵਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ।
ਉਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਠੱਗ ਹੈ, ਉਹੀ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟਰੂਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਸਥਾਈ नहीं है। मीन्स टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। हर जिंदगी ने टर्मीनेट जरूर होना। ਉਹਦਾ टर्मीनेटिंग पॉइंट कित्थे आउंदा, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ हर बंदा अनजान है। मैनू भी नहीं पता मेरा टर्मीनेटिंग पॉइंट कित्थे आ, ਤੁਹਾਨੂੰ भी नहीं पता होगा। बहुत सारा दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा करने के बावजूद भी जिहड़ा है असी नहीं देख पावांगे कि टर्मीनेटिंग पॉइंट किसी का पता करना, बुझना, लभना बहुत मुश्किल है। दुनिया के वड्डे वड्डे दार्शनिक लोग, दुनिया च बहुत वड्डे साधु महात्मा होए है, पैगंबर होए है, यू कैन से, लेकिन किसी ने अज तक हजे इस दा कोई मैथमैटिक्स नहीं तैयार किया, इसका कोई पता नहीं लभ पाए कि ये कितनी लंबी है जिहड़ी जिंदगी है। सो साइंटिस्ट साडे बहुत सारिया चीज़ों नूं लैके अंदाजे लाउंदे हैं, जिहदे विच असीं लैवल ऑफ टैक्नोलॉजी, लैवल ऑफ डिवेलपमेंट, जीण दीआं सुख सुविधावां, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हैल्थ सर्विसिस, सफाई, वातावरण, ये सारिया चीज़ों नूं असीं काउंट करते हैं। उन्होंने काउंट करके साडे जिहड़े विग्यानी भरा हैगे आ, वो जरूर एक अंदाजे लाउंदे आ औसतन एक खिते वास्ते, एक रीजन वास्ते, एक राष्ट्र वास्ते, कि इत्थों की जिहड़ी एवरेज लाइफ है वो इन्नी का, उन्होंने असीं लाइफ एक्सपैक्टेंसी के नाम नाल जाणदे हां। जिवें कि इंडिया दे विच परहैप्स 69.4 है इस वेले जिहड़ी लाइफ एक्सपैक्टेंसी है, वो एक अंदाजा है। ਉਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ कि औसतन कोई बंदा इत्थे 2 साल भी जींदा, कोई व्यक्ति इत्थे 40 साल भी जींदा, कोई 25 साल भी जींदा, कोई 80 साल भी जींदा, कोई 100 साल भी जींदा। इन सारियां दी औसत बन के 69.4 ईयर्स बनती है, उन्होंने असीं लाइफ एक्सपैक्टेंसी कहने हैं। सो ये एक रफ अंदाजे होंदे आ, लेकिन किसी व्यक्ति की लाइफ ने कदों टर्मीनेट होना अज तक कोई नहीं दस सकिया ते ना ही दस सके। दैट इज द पॉइंट। दूसरी गल जो मैं एक कहनी चाहना कि हर एक जीवन दे विच एक तलाश है, जीवन ही तलाश है। मेरा ख्याल है दुनिया दे विच कोई भी ऐसा रैशनल व्यक्ति नहीं होगा, जिहड़े बेचारे बुद्धि नहीं रखते उन्हां दी तां मैं गल नहीं करूँगा, क्योंकि वो तां एक डिफरेंट किस्म के एक थोड़े एबनॉर्मल टाइप के लोग होंदे आ। जिहड़े नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है, भावें वो कोई दुनिया का रिचेस्ट परसन है, भावें कोई दुनिया का पुअरेस्ट परसन है, भावें कोई गरीबी रेखा तो नीचे जी रहा है, भावें कोई
मध वर्ग च जी रहा है, भावें कोई अपर वर्ग च जी रहा है, भावें कोई किसी भी कास्ट नूं बिलोंग करता, किसी भी कलर नूं बिलोंग करता, किसी भी रिलीजन या रीजन नूं बिलोंग करता, कोई भी भाषा बोलता, तो फिजिकली वो किहो जिहा भी होवे, उच्चा होवे, लंबा होवे, बेचारा डिफरेंटली एबल्ड होवे, नॉर्मल होवे, किहो जिहा भी होवे, सो हर व्यक्ति की जिंदगी दे विच एक तलाश है। तलाश की है? किसी व्यक्ति नूं तलाश है मोक्ष की, मुक्ति की। किसी व्यक्ति नूं तलाश है रब नूं मिलण दी, किसी व्यक्ति नूं तलाश है सच नूं जानण दी, किसी व्यक्ति नूं तलाश है रोटी दी, किसी व्यक्ति नूं तलाश है सिर दी छत दी, किसी व्यक्ति नूं तलाश है रोजगार दी, किसी व्यक्ति नूं तलाश है टुटे हुए या गवाचे हुए सुपनिਆਂ ਦੀ, किसी व्यक्ति नूं तलाश है जिंदगी दे विच हास्यां दी, किसी व्यक्ति नूं तलाश है हास्यां दे सौदागर दी, किसी व्यक्ति नूं किसी चीज़ की तलाश है, किसी व्यक्ति नूं किसी चीज़ की तलाश है, किसी नूं संतान की तलाश है, किसी नूं संतान दे सुख की तलाश है। तो डिफरेंट लोगों नूं डिफरेंट चीज़ों की तलाश है, पर हर जिंदगी एक तलाश है। सो ये भी जिंदगी की एक बड़ी वड्डी सच्चाई बन जाती है। सो इस चीज़ को लैके एक बहुत सारे महान फिलोसफर हुए है जिन्हों का नाम प्लेटो है। सारे लोग प्लेटो नूं जानते हैं, बड़े महान फिलोसफर हुए है। उन्होंने जदों लाइफ नूं डिफाइन किया, बहुत छोटी जी गल कही है उन्होंने कि लाइफ इज ए बीइंग इन सर्च ऑफ मीनिंग, कि जिंदगी की है किसी मीनिंग की सर्च है। सो वो मीनिंग सारे लभ रहे हैं आप, तो जिन्ना चिर असी मीनिंग नूं लभ रहे हैं उन्ना चिर सानू यू कैन से एनर्जी, हवा, पानी की लोड़ है, एनर्जी वास्ते भोजन की लोड़ है। तो हौली हौली इस प्लैनेट ते रहिंदे होए सानू सुरक्षता की लोड़ महसूस होने लगी, सिक्योरिटी की लोड़ महसूस होने लगी। तो सोचा कि जिंदगी नूं होर बैटर बना लीए, होर सुख आरामां वल नूं वधे। ते फिर सोचा कि जिंदगी दे विच एक कोलैक्टिव सोशल लाइफ जी लीए, उधर नूं हो गए। सो ये जिहड़ा सारा सिलसिला है ये बनिया तो इउं है, पर जिहड़ी जिंदगी है वो सच्ची एक तलाश है, एक मीनिंग की तलाश है। प्लेटो साहब ने कहा कि मीनिंग की तलाश है। मैं वैसे कहता कि जिंदगी एक तलाश है। मैनूं लगदा इस गल तो असी नहीं मुकर सकांगे, एक सच्चाई है। तो प्लीज़ सारे जने अपने आप च बैठ के सोचियो कि मैनूं कोई तलाश है कि नहीं है। जे आंसर ना विच मिलियो तो मैनूं जरूर दस्सियो ताकि मैं अपने आप नूं करैक्ट कर सकां। जे आंसर हाँ विच मिले फिर भी मैनूं जरूर दस्सियो ताकि मैं इस ते होर वर्क कर सकां। सो जिंदगी एक तलाश है। अगली जो गल है कि जिहड़ी
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ, ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ is the science of relationship between heat and the other forms of energy. ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੀਟ ਹੈ, ਤਾਪ ਹੈ, ਤੇ એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਫਾਰਮਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਾਇੰਸ, ਉਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ there is a proportionality between the heat generated and the work done. ज़्यादा वर्क करांगे तो ज़्यादा हीट जनरेट होगी, या ज़्यादा हीट जनरेट होगी तो इट मीनस ज़्यादा वर्क होया। तो जे वर्क नहीं होता तो हीट जनरेट नहीं होगी, तो जे वर्क बहुत ज़्यादा होता है तो हीट जनरेटेड भी इंक्रीज हो जाती है। सो इट मीनस जिन्नी ज़्यादा हीट जनरेट होगी उन्ना ज़्यादा वर्क होगा। सो ये इस प्रिंसीपल के उत्ते ਜਾਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਆ। ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, ਥਰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਟ ਐਟ ਏ ਗਿਵਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੈਨ ਬੀ ਕਨਵਰਟਡ ਐਂਟਾਇਰਲੀ ਇਨਟੂ ਵਰਕ, ਸੌਰੀ, ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਕਨਵਰਟਡ ਐਂਟਾਇਰਲੀ ਇਨਟੂ ਵਰਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਹੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸੋ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ therefore, right, entropy of a closed system or heat energy per unit temperature increases over the period to maximum value. ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਐਂਟਰੋਪੀ ਆਫ ਏ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਐਂਟਰੋਪੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਐਨਰਜੀ ਵਰਕ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਹੀਟ ਵਰਕ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਹੀਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਹੀਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ the entropy of a closed system such as universe increases up to the point at which equilibrium is reached। क्योंकि इक्विलिब्रियम का लॉ जिहड़ा है ये एक यूनीवर्सल लॉ है। कोई भी चीज़ दुनिया दे विच हमेशा इक्विलिब्रियम अवस्था दे विच रहना चाहती है तो जिहड़ा डिसइक्विलिब्रियम हुंदा वो एक टैंपरेरी फिनोमिना हुंदा। लेकिन वो टैंपरेरी फेज कितना लंबा हुंदा ये फर्दर डिपेंड करता। जे मैं इसनूं थोड़ा यू कैन से एनलार्ज करके देखदा तां गल नूं वो अगे डिपेंड करता सरकमस्टांसिस के उत्ते, कंडीशनस के उत्ते। टैंपरेरी फेज बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत लंबा भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली हर एक चीज़ की जिहड़ी टेंडेंसी हुंदी है दैट इज़ टू स्टे इन इक्विलिब्रियम। सो दैट इज़ वाई ह्यूमन बॉडी दे विच भी जां बाहर भी नेचर दे विच असीं देखते हैं ਤਾਂ ਇੰਬੈਲੈਂਸਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਸਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨੇਚਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਡੀ ਸਟਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੂਏਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਦਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੇਚਰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸੱਚ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੋਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਲ ਤੇ ਖੋਲ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੋਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਜਦੋਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਐਂਟਰੋਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਤੇ એનર્ਜੀ ਦੀ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਟਰ ਤੇ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਟਦੇ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੋਪੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ all enclosed systems tend toward an equilibrium state where energy is at maximum and heat is at maximum and no energy is available for useful work done। वो चीज़ होती है। सो इसी तरह ही ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਹੈ ਤੇ ਖੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਆਫ
ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਰਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਓਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਗੁਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸੋਲ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੋਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਓਨੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਨਸਲ ਧਰਮ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨ ਮੇਡ ਜੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਅਰੇਬਿਕ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਰੇਪਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸੋਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਕੂੜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲ ਕਰਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਪਟ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮੈਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲ ਹੈ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਤੜਪ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰੈਸਟਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਟਕਦੀ ਹੈ, ਤੜਪਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੋਲ ਨੇ, ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਹੈ ਉਹ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਪਰਪਸ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀਰ ਬੱਚੇ, ਕਿ ਪਰਪਸ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪਰਪਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਪਸ ਗੁੱਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਪਸ ਬੈਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁੱਡ ਪਰਪਸ ਜਾਂ ਬੈਡ ਪਰਪਸ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਪਸ ਸਾਡੇ ਗੁੱਡ ਜਾਂ ਬੈਡ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕੈਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਗੁੱਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਬੈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਬੈਡ ਪਰਪਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ, ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ, ਅਚੀਵੇਬਲ ਹੈ, ਨॉन ਅਚੀਵੇਬਲ ਹੈ, ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਨਿਰਾਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਲੱਖਣ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਸਕਣ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜ ਮਕਸਦ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਸੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ
खोज सीगी वो खत्म हो के साडी कोई उधारी लई हुई जिहड़ी खोज सी जां उधारा लिया होया मकसद साडी सोल दा मकसद बन गया ते असीं भटक गए। सो ये मैनूं एक जिंदगी का दुखांत लगदा। सो तुसीं मैनूं पुछोगे कि बैड परपस ते गुड परपस की है। जे असीं इहनूं सोसाइटी के पैमाने उत्ते देखते हाँ, क्योंकि गुड ते बैड एक ऐसी चीज़ है जिन्हों तुसीं एब्सोल्यूट टर्म्स दे विच डिफाइन नहीं कर सकते। इनू सिर्फ ते सिर्फ तुसीं रिलेटिव फॉर्म दे विच ही तुसीं इनू एक्सप्लेन कर सकते हो, जां तुसीं इहदी गल कर सकते हो गुड ते बैड की, राइट। सो एक चीज़ किसी एक जगह ते गुड है, किसी दूसरी जगह ते बैड है। एक सिस्टम दे विच कोई चीज़ नूं बुरा मन्निया जाता है, मनाही है उसकी, दूसरे सिस्टम दे विच उस चीज़ की प्रवानगी मिली हुई है। सो ये जदों तुसीं एक सोसाइटी तो दूजी सोसाइटी च जाते हो, एक खिते तो दूसरे खिते च जाते हो, एक कॉन्टीनेंट तो दूसरे कॉन्टीनेंट से जाते हो, तो तुसीं भली भांत देख सकते हो कि डिफरेंसिस है। सो दैट इज़ वाई मैं कहना कि गुड या बैड रिलेटिव है। लेकिन जे असीं इहनूं मोटे रूप च देखिए, ब्रॉड सेंस दे विच देखिए, तां एवरी एक्ट दैट benefits the others, so that benefits a large number of individuals and harms very few, or harms either harms nobody or harms very few and benefits a large number of individuals, that act is overall said to be good. Overall said to be good, right? And ਉਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੜਪ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦਾ, ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਡ ਪਰਪਸ ਹੈ। So the very important thing which I am going to tell here, that it is better to have no purpose in life than to have a bad purpose. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਪਰਪਸ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਪਰਪਸਲੈਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੈਡ ਪਰਪਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁੱਡ ਪਰਪਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨੋ ਪਰਪਸ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੀੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਡ ਪਰਪਸ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੀੜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਟੂ ਹੈਵ no purpose than to have a bad purpose. So this is the one thing. दूसरी चीज़ इस दे विच जिहड़ी एक खास इंपॉर्टेंट गल है, जिहड़ी मैं तुहाडे नाल एक होर इत्थे सांझी करन जा रहा, वो जिहड़ी खास इंपॉर्टेंट गल है वो है बेटा कि यू कैन से कि असीं सारे लोग जिंदगी दे विच बोरोड परपस लैके जी रहे हैं ते बोरोड परपस लैके बोरोड रस्ते लैके जी रहे हैं ते असीं फिर उन्हां बोरोड परपसेस दे नूं लैके बोरोड रस्तियां उत्ते चल के
ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਹੋਏ ਪਰਪਸ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਜੋੜ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਲ ਦਾ ਖੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਲ ਦਾ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਲ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦਾ ਆਊਟਰ ਵਰਲਡ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਕਸਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੜਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੀੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਓਰੀਜਨਲ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰੋਡ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੋਰੋ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਬੁੱਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਬੋਰੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਪਾਇਆ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਪੀੜ ਮਿਲੀ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤੇ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲਵੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵੇਂ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ, ਉਧਾਰੇ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸੋਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ that is why you can say, right, ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪਸ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟਰਬਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਟਰਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਣਾ, ਤੜਪਣਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਤਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੋ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਣਦਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਅਣਦਿਖਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਤੇ, ਸਵਾਰਨ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੋਨੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਖ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਖ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਿੰਸੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕਰੀਮਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬੜੇ ਕਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਦਾ ਖੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਟ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਚੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ, ਵੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਨਰਮ ਪੈ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੀਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਪੀਪੇ 'ਚ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਾਂ ਜੇ ਪੀਪੇ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪੀਪਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜੇ, ਟੁੱਟ ਜੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ, ਜੀਵ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਤਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਲੇਕਿਨ ਖੋਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਖੋਲ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਟੈਬਲੇਟ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣਾ, ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਨੀਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਇਨਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਹਰਲਾ ਖੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਸੰਵਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਬਾਹਰਲੇ ਖੋਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਬਰ 'ਚ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨੇ
मतलब ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਲ ਹੈ। ਖੋਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੋਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਲ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋਲ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੋਲ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ। ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਤੇ ਬੈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋਲ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਨਰਿਚ ਕਰੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਸੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਬਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਲ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੀਏ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਬੁਰੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੋਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਵਸਤਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਲ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸੋਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਹੋਵੇ। ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਜੋ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਜੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਜੋ ਤੜਪ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਘਰ ਗਿਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਕਿ
ਅਸਲ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਖੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਐਸਾ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਕਟਾਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਘੋਨਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। there's nothing. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਉਹ ਸਮਾਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੁਫੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਚੁਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਲਮ, ਚੁਫੇਰੇ ਮਹਿਕਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਤੇ ਚੁਫੇਰੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ, ਮੈਂਟੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟੋਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਹਮ ਉਮਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਪਰਖਿਓ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਲੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਆ, ਦੋ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਐਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਐਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਆ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਿਓਗੇ, ਪੋਲਿਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਓਨਾ ਇਸਨੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ
अंदर ते बाहर दे विच इहने बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करनी है। सो आपां कोशिश करिए कि सोल नूं आपां तंदुरुस्त रखीए, अंदरले इंसान नूं तंदुरुस्त रखीए। जरूर आपां अद्धा घंटा या घंटा दिन दे विच जिन्ना भी अफोर्ड कर सकते हैं आपां अपने अंदरले इंसान वास्ते जरूर लाइए। बाहरले इंसान वास्ते असीं बहुत टाइम दिंदे हैं, है ना, नहाउण ते धोण ते हार श्रृंगार करन ते हर चीज़ करन ते, पर अंदरले इंसान ते आपां जरूर टाइम लाइए। दैट इज़ देयर। ते चौथी गल है जिहड़ी कि ਜਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਬੋਰੋਡ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਪਸ ਹੋਣ ਲਾਈਫ ਦੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ एक अच्छा खूबसूरत एक वर्ग क्रिएट करिए टीचर्स का, जिहड़ा कि साडियां जिहड़ियां आउण वालियां पीढ़ियां दी जिहड़ियां सोल्स है उन्हां नूं हेल्दी बना सके, उन्हां नूं प्योर रख सके, उन्हां नूं उधारे ते मंगवे मकसदां तो बचा सके, परपसेस तो बचा सके, उन्हां नूं ये समझा सके कि हर एक सोल दी एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है तो हर एक सोल ने अपना परपस लैके चलना, उधारे परपसेस ते गुजारी हुई जिंदगी जिहड़ी हुंदी है बेमाना हुंदी है। उधारे परपसेस नूं लैके गुजारी हुई जिंदगी कदे डिवेलप नहीं हुंदी। उधारे परपसेस नूं लैके गुजारी हुई जिंदगी कदे चरम सीमा ते नहीं पहुंचती। सो मकसद परपस जरूर अपने होण ते रस्ते भी अपने होण जिंदगी दे विच। कोई भी दो सोल्स आइडेंटिकल नहीं हैगियां। इस वास्ते परपस डिफरेंट अपने अपने होने चाहिए। ओरिजिनल परपस होने चाहिए। वो किसी ना मेल खा के खा लैन, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी तो परपस मंग के मैं अपनी जिंदगी जी रहा मेरा ख्याल है ठीक नहीं, मैनू सुख नहीं देगा। सो जिंदगी दे विच खुश रहना है, अपने अंदर दी सुननी है, बाहर नूं साफ सुथरा रखना है ते अंदर दी सुननी है, अंदर नूं वधिया खुराक दे के हेल्दी बनाना ते फिर जाके असी जिंदगी नूं खूबसूरत बना सकते हैं, जिंदगी नूं सही मकसद दे सकते हैं। ते जिन्ना चिर मैं जिंदगी नूं गलत मकसद दे के जी रहा तो मेरी जिंदगी जो है वो मैनूं संताप वर्गी लगती है। तो जदों मैं जिंदगी नूं अपना मकसद दे के जीन लग गया तो फिर मेरा साह नहीं घुटूगा, फिर मैनूं खुल के साह आऊगा, तो फिर मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव होऊंगा, मैं ज़्यादा क्रिएटिव होऊंगा, मैं ज़्यादा कर पाऊंगा, मैं ज़्यादा कम आ सकूंगा इस पूरी सृष्टि दे। सो इन्ना कहंदा होया मैं अज दी गल नूं समाप्त करदा। सो मैं फिर सारिआं नूं बेनती करदा कि प्लीज़ प्लीज़ अपने ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਮੀ ਔਰ ਨਾਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ 'ਤੇ ਸੋਚੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ जीना है ਤਾਂ ਆਬੋ ਹਵਾ ਧਰਤੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ इर्द गिर्द वसन वाले लोग सोहणे होण, तंदुरुस्त होण, संतुष्ट होण, तड़प विच ना होण, तसल्ली उन्हां दे चेहरिਆਂ ते नज़र आवे। सो असीं हुण तक बहुत जिंदगियां नूं इत्थे आईयां नूं
बेअर्थ गवा चुके हैं। बहुत जिंदगियां तड़प रही हैं, बहुत जिंदगियां संताप हंडा रही हैं। सो इस वास्ते उस दर्द चों, उस पीड़ चों आने वालियां जो साडियां जनरेशनस है, असीं उन्हां नूं कढना है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम ज़्यादा स्पेयर करना पऊगा सुनने लई। सो आई apologize for taking your so much time. So but please find one more minute to give your reviews, and you can say do subscribe my channel if you want that. You can say I should come again before you. So thank you very much. God bless you all. Stay healthy, stay happy. Hope कि तुसी जरूर अपनी अंदरले इंसान के बारे थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू करोगे, अपना ओरिजिनल मकसद अडॉप्ट करोगे, अपने बच्चों को जरूर कहोगे, अपने तो छोटियां पीढ़ियां के लोगों को जरूर कहोगे कि जरूर अपना परपस ओरिजिनल होवे। मंगवें परपस ते मंगवें राहां ते आप जिंदगी नहीं जीनी, ना ही जी सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। फिर मिलेंगे।